кино забон аст. Бо он шумо метавонед дар бораи чизҳои бузург ва абстрактӣ суҳбат кунед. Дэвид Линч. Салом бинандагони азизи телевизиони Симои Мустақили Якум. Ин нахуст барномаи ток-шоу дарси киношиносӣ аст. Дар барнома мо аз санъати кино сухан мекунем. Ҳамаи маҳсули таҳайюлоти эҷодии инсон санъат аст, аммо он арзишу манзалати гуногун дорад. Кино низ санъат аст. Мо дар ин бора маълумоти умумӣ дорем. Аммо донишҳои мо дар ин бора ҳанӯз кифоя нест. Зеро бо мутахассисони ин соҳа кам вохӯрдаем. Дар Тоҷикистон ҳамасола 10 адад то 10 адад кино истеҳсол мешавад ки аз он 4-5 тояш кинои калон ҳаҷм аст. Индустрияи кино дар Тоҷикистон дар ҳоли рушд аст. ба кинои истеҳсоли имрӯз мо бояд назари амиқ дошта бошем то аз мушкилоти рушди он огаҳ шавем. агар истеҳсоли киноро дар рӯи олам ба ҳисоб гирем хеле зиёд аст, вале мо дар бораи он маълумоти кам дорем. дар бораи моҳияти он чун офарандаи бузург ки дар инкишофи тафаккур таъсири ҷиддӣ дорад кам медонем. мо кино тамошо мекунем, аммо дар бораи драматургии кино ғоя ва таҳияи он кам фикр дорем. агар чунин аст, пас ин вохӯриву суҳбату муҳокима бо ном дарси киношиносӣ маҳз барои шумост. аслан зарур аст ки мо киноро шиносем. имрӯзу дарсҳои минбаъда мо аз ин боб сухан мекунем. барномаи аввалини мо ба хотири чӣ кино мебинем унвон гирифтааст. имрӯз дар барнома иштирок доранд барандаи ҷоизаи мукофоти давлатӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ, профессори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, чеҳре ки шумо хеле хуб мешиносед, устод Умар Алиевич ба ҳайси коршинос. хуш омадед. ва ҳамчунин директори якчанд филмҳо, корманди муассисаи давлатии Тоҷик филм, устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, Осими Орифпур. хуш омадед. номзади илмҳои филология, доцент ва устоди донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, Эҳсон Раҷабӣ. хуш омадед. рӯзноманигор Муборизи Муҳаммад. хуш омадед. ва ҳамчунин рӯзноманигор Вазира Абулфайзова, Фарзона Муродӣ, Исфандиёр Ҳаитов, Шамшод Мирзоев, Саид Мухтори Саиданвар ва Савсан Одинаева. ҳамаи шуморо хуш омадед мегӯем дар барнома. пеш аз оғози суҳбат мо як пурсиши афкор ҳам аз кӯча ва ҳам тариқи онлайн аз шабакаи иҷтимоии Facebook гузаронидем ва суол кардем ки ба хотири чӣ кино мебинед. биёед андешаи онҳоро шоҳид мешавем, баъдан баҳсро оғоз мекунем. به خاطر اون که از عالم معنویت امروزه خبردار شوم. برای استراحت کردم، برای فراغت بودم، خوب گرفتم برای فعالیت آینده. لباس کنار باشه تماش کنیم. به خاطر چی؟ برای اون معلومات گرفتن یا اینکه برای حلاوتش؟ اینترستی باشه تماش میکنم. درباره حیات کینو این حیات است، این زندگی هست، این گذشته ما هست و آینده ما هست. به خاطر خدا ما؟ نه، برای معلومات گرفتن یا اینکه برای معلومات گرفتن. برای وقت گذراندن. به خاطر فهمی چه باشد که اوجه یک فهمد که حیات چی بوده چیه؟ وقت گذرانی؟ برای وقت خاطر خدا هم تو. برای عادی. عادی خواه. نیازی کینا وقت نیست. به خاطر وطنگیری. به خاطر جهانبینی وسیع شدن. به خاطر گرفتن معلومات ها، چون که کینا این خود یک نمود کتاب است. кино иртиботи мустақим бо зиндагии мо дорад ва яке аз таъсиргузортарин васила ба зеҳни инсонҳост. агар аз мутолиа хушамон намебиёяд, метавонем филм бинем, чун тамошои филм ҳам мутолиа аст. филми хуб барои мо роҳҳои расидан ба ҳадафҳоро нишон медиҳад. вақти тамошо ҳавоси панҷгонаи одам фаъол мешавад. агар филм мотиватсионӣ бошад, аз он бароямон илҳоми кор карданро мегирем, баъзан вақт танҳо барои вақт хуш гузаронидан. аз филмҳои беҳтарин як ҷаҳон маънӣ мегирем. як филми беҳтарин чӣ қадар одамро ҳисси зебоиву шавқу ҳавасро зиёд мекунад. барои озод кардани эҳсосот, одам дар ҳақиқат ба ҳисси зебоӣ шавқу ҳавас дорад. кино иртиботи зиндагии мост, зеро бештари киноҳои ҳам кишвари мо ва ҳам дигар киноҳо, хосатан силсила филмҳои туркӣ аз ҳаёт гирифта шуда, агар амалӣ бошад, оқибати он ва амсоли инҳо. таъкид менамоям ки на ҳамаи киноҳо хусусияти тарбиявии ахлоқӣ дорад, балки тамошобинро низ ба бахилӣ, ҷанг ва амсоли амалҳои зишт ҳидоят мекунад.
اصلا ما حقوق نداریم که کینو رو بد یا خوب گویم، زیرا تا برای نوار آوردن آن زحمت های زیاد پشت سر شده است، لیک از خود آن وابستگی دارد. در مجموع کینو جهت هم مثبت و هم منفی دارد، لیک انسان میتواند خصلت های خود رو بعد دیدن کینو تغییر دهد و غیره ها. خب تشکر زیاد. من برای بینندگان عزیز خاطررسان کردنی هستم که در برابر آن که ما در مورد کینو از این ساحه حرف میزنیم و برای شما معلومات نو پیشنهاد میکنیم. همچنین ما یک آزمون خرد داریم که شما امکان اشتراک در آزمون و صاحب تحفه شدن را دارید. مفصل تر وابسته به آزمون در انتهای برنامه باز برمیگردیم و خواهیم گفت. حالا سوالی نخستین و مهمانان ارجمند واگذار کرده میشود که اصلا به فکر شما ما کینو رو به خاطر چی تماشا میکنیم؟ بید همه از زندگی خودم میگم که خود شما برای چی کینو تماشا میکنید؟ مرحبا استاد مبارز محمد. السلام علیکم. در هر سین و سال هدف و مقصد برای تماشا کردن فیلم گوناگون است، من چون فکر میکنم. ولی امروز چون شما سوال گذاشتید که برای چی به خاطر چی کینو تماشا میکنید، همون یک پارچه از شعر استاد لایق به یادم آمد: حل آسان مشکل قسمت در کینا و کتاب ها بینی. یعنی اینجا در پرسش هم دیدیم که برای استراحت گفتن. واقعا استراحت میکنم، یک معلوماتی نو میگیرم. مهم از همه فکر و تخیل من تماما از واقعیت دور میشه و یک عالم ویرتوالی است. شما رو از کار و زندگی دور میکند و اگر معلومات گرفتن و از عالم واقعی دور رفتن و همش استراحت باشد، چرا نه استراحت میکنیم؟ خوب تشکر استاد مرحمت. باز کی چی ایله دارد؟ ما به خاطر چه کینو میبینیم؟ شما میتونید از تجربه خودتون بگید که محض خود شما برای چی میبینید؟ برای وقت گذرانیدن، برای استراحت کردن، برای معلومات گرفتن؟ نفر گفت که برای هوسمندی یعنی موتیواسیون یا اینکه چیزی دیگر. مرحمت. فرزانه. خب من که روزنامه‌نگار هستم، برای هر یک ژورنالیست ایده عموما موضوع این چیزی مهم است. دیدن یک فیلم اگر با چشم مشاهده نگاه کنه، برای انسان میتواند 5-10 موضوع یا انقدرش پرابلم را بازگو کند. و البته ما که در ناحیه دوشتیچ زندگی میکنیم، از این چیز من بسیار متاسفم که فضای اطلاعاتی و عموما فیلم را بیشتر شبکه‌های ازبکی فرا گرفتند و مهم آن است که در این فیلم ها و طریق اینترنت از فیلم های تاجیکی هم شخصا من برای خودم برای مشکلات مشاهده کردن و در مطلب های خودم آن را پیگیری کردن بیشتر تماشا میکنم. تشکر فرزانه. خوب مرحمت اسفندیار. فیلم انگیزه دهنده احساسات بیننده است. شخصا برای من پیش از همه استراحت است، احساسات خوب میبخشد، ذوق زیبایی ما رو بالا میکند و ما رو به اندیشیدن وادار میکند. تشکر زیاد. باز چی برای چی کینو باید دید؟ شخصا برای من این است که من میخوام که اما کتاب های فلسفی مثلا یا کتاب های رویه های گوناگونی چی نویسیده، مثلا رمانتیزم، سیوریالیسم یا فوتوریسم یا دیگر ساحه ها نوشتند، آنها را کینو کردند و از همون کتاب میخونید نمیفهمید، اما با کینوی بینید دیگر مثلا بسیارتر درک میکنید. یا همون همه اون کینویی که مثلا گراف مانت کریستو، وقتی کینوشو میبینید کتابشو میخونید میبینید که کینوی چنان آفریده که شما وارد همون کتاب میشوید. این یک برای من این چیز. باز یک دیگر چیزی که استراحت میگم، شاید استراحت هم باشد، لیکن برای یک خالگاه اندیشه پر کردن، برای کمالیابی، برای دانایی و نیکی را زیاد کردن هم میتوان کینو دید. میتوان از کینو عبرت گرفت و به کارهایی که همون در کینو نشان داده است نکرد. این خیلی برای نسلی نه، اما انسانی که یک مثلا 1000 تا کتاب خوانده است و کینو میبیند، کینو برای وی تنها برای استراحت نیست، کینو برای وی برای انگیزه اندیشه، انگیزه یک تفکر نو، انگیزه یک ایجاد میشود. برای من شخصا این است. لیکن باز دیگر چیز که ما وقت جامعه با سخن میرانیم که باید کینو چه خیلی باشد، هنوز این جامعه تیاری ما نیست. ما تنقید کینو حال نکردیم. کتاب اسپرانت
تجربه نکردیم. در این ساحه 30 سال وقتی صرف کرده، کتاب نوشته، دکتر شده، اکادمیک شده در ساحه نقد کینو. این خیلی آدما نداریم که ما تکیه کنیم. مثلا ادبیات شناسی داریم، ما میتوانیم شکوری به تکیه کنیم، میتوانیم خدای شریف تکیه کنیم، میتوانیم اکادمیکو به تکیه کنیم، میتوانیم فلسفه مثلا اکبر ترسون تکیه کنیم، میتوانیم در تاریخی مثلا شاشم خو دیگر نظام نورجانوف یا استادو مثلا درباره تئاتر گفتن، لیکن درباره کینوشناسی این چیزها نیست. تشکر سپاس. خب شمشاد سید مختار سوسن، اگر یگان گفتنی داشته باشید بید از نظر نقطه نظری ماگیسترانتون میفهمیم، دانشجویان میفهمیم که شما به خاطر چی کینو میبینید بچه‌ها؟ خب اصلا بعضا انسان در به حالتش نگاه کرده فیلم رو میبیند. ما گفته نمیتوانیم که هر یک انسان کدام فیلمی که درست بیاید تماشا کرده میتونه از روی احساس، از روی حالتی که قرار دارد. و من در حالتی که اگر غمگین باشم بعضا وقت توجه میکنم به فیلم های کمدی یا اینکه هجر که طبیعی خودم بولیده شود، پس از کار رفتن خسته میشویم یا پس از درس خوندن و در حالتی که خب خیلی خوشحال هستی شده هستی بعضا فیلم های میبینی که برای تو در روزگار در آینده در کار میشه. تشکر. شمشاد سوسن اگر باشد الهه میشنه. شخصا من کینو رو گویم یکم برای گرفتن اطلاعات، یعنی که سرچشمه اطلاعات و مانند کتاب و انسایکلوپدیا قبول میکنم و بعداً برای مثال گویم بولد خاطری چه خیلی گفتن برای استراحت نیز تماشا میکنم. و طرف دیگر اینکه کینو انسان رو با مثال گویم فکر کردن، با اندیشیدن که همون اگر خود رو همچون در جای من اکتیوره، در جای من قهرمان منی، اگر تو چیکار میکردی، نه که با فکر کردن مجبور میکند که اگر ما در همین حالت مثال گیم افیده مونیم چیکار میکنیم و باید چیکار کنیم که با ما من همین چیزها رو در نظر داشته فیلم رو تماشا میکنم. تشکر زیاد. خب استاد آسیم عارفپور، به خاطر چی بیننده باید کینو بینه؟ با تماشا کردن یک فیلم ما میتوانیم که یک کتابی بدیهی خوانیم که آغاز دارد، کولمیناسیا دارد، انجام دارد، образهای خوب دارد، образهای بد دارد، غایه دارد و غذا میبخشد. خب لیکن کدام کینو رو، کدام فیلم رو تماشا کنیم این الکی موضوع دیگر است. این بحث دیگر است. شخصا من برای عیب جستن تماشا میکنم فیلم رو. یعنی من میبینم که در کجا کمبودی دارد، همین صحنه چگونه گرفته شده است و آیا کارگردان میتوانست که همین صحنه رو دیگرگونه خلاصه کند؟ یعنی چرا کارگردان همین صحنه رو با همین شکل حل کرده است؟ یعنی فکر کرده است و همین گونه حل کرده است. در مجموع فیلم میتواند که انسان رو از یک نقطه به یک نقطه برد، میتواند که انسان رو در یک لحظه تغییر بدهد. تشکر زیاد. خب استاد، میخوایم فکر شما رو فهمیده باشیم که اصلا بیننده نه اینکه کدام فیلم رو، تنها به خاطر چی باید کینو ببینه؟ تنها برای وقت گذرانی یا اینکه باز چیزهای دیگری هست؟ هر یک انسان باید عمیق داند به خاطر چی این یا آن فیلم را تماشا میکند. هم تو برای سخنگویی نه، در مجموع باید به فکر کمینه. شخصا من تماشا میکنم فیلم، میخوام که جهانی باطنی این یا آن قهرمان رو بینم که آیا به من نزدیک است یا نه، با طرز زندگانی من درست می آید یا نه. کمینه همین فیلم میبینم. نگفته نماند اینجا این کس دوست عزیز ما آسیم جان بسیار ناز گفتن که اگر کینو را وقتی که میبینی این به مانند خواندن یک کتاب است. این راست است، این عمیق است. من همه روزه یعنی بیگوه و البته تا یک فیلم نبینم خوب نمیبرم. چرا؟ یعنی یک فیلم دیدن این الکه یک کتاب خواندن است. اون یکی باید کینو همه چیز میتید این خیلی نیست. برای اونکه اگر کینو همه چیز میداد دانشگاه میپیشتون فقط کینو میدیدن. برای همین همه چیز که در کینو نیست. در یک کینوی ازبک فیلم میگید که همین کینو هم از زندگی گرفته که میگه از کینو از زندگی گرفته که آقا زندگی کینو نگرفته است که برای همین همه چیز در کینو نیست. برای همین یک کس برای استراحت، یک کس برای دانش زیاد کردن، یک کس برای یک کتاب خواندن هست، اما همه چی نیست کینو. خب بیاد این کنیم نباشد. بیاد سوال این گونه شما
معیار انتخابتان چگونه است؟ مثلا وقتی که کینو رو انتخاب میکنید این رو یگان نفر توصیه میدهد از روی ژانر انتخاب میکنید کارگردان و دیگر چیزها رو بین بعد میگیرید شهرهایی که زیر آن فیلم گذاشته شده از بین بعد میگیرید بودجهش رو بین بعد میگیرید یا یگان جایزه‌اش رو بین بعد میگیرید یا یگان نفر توصیه میدهد یا پیش اومد خوش اومد یا چیزی دیگر کی چه خیلی انتخاب میکند وقتی انتخاب کردن میبیند تمام فیلم رو مثلا شما گفتید که استاد میستر بین هر روز هر هیل هست اصلا از نقطه نظری احساس از نقطه نظری همون خاراکتر از نقطه نظری همون حالت همون خواستم رنج دارم یا غم دارم میخوام کینو کمدی ببینم بیشتری ببینم خنده کنم همون از استرس و از استراب و از چی بیرون شم یا وقتی که درباره یک فلسفه فهمیدم میبینم که درباره همین فلسفه درباره همین رویه فلسفه کدام کینو بشود خوب این وابسته به روحیتی من که من همون لحظه کی هستم و یک نخصیتی خاراکتری یا خصوصیت کینو بینی که وابسته به همون روز وابسته به حالت من باید چیکار کنم و کینوی نقض باید دیدم این برای تشکری با بیشتری تفکر تشکر جان خب استاد مبارز محمد همچون تلویزیون همچون کارمند تلویزیون مثلا نگاه شما با انتخاب چگونه است چون شاید شما با کادرش بیشتر اعتبار میدید چگونه است نه انتخاب هر چیز وابسته به سن و سال کاری سهل نیست نقطه نظر عمیق می شود وقتی کینو انتخاب میکنم شرح کینو رو میخونم وابسته به ژانرش هست مهم وقتی شرح کینو رو میخونید و یک چون امروز مثلا تریلر های کینو میگن اونها دسترس است در اینترنت شما یک منظره کوتاه که مغزی همون کینو رو به شما معرفی میکنن همون رو میبینید ژانرش رو میبینید صفتش رو میبینید صفتی بنامورگیری رو زیرا فیلم های هستن که از لحاظ بودجت خیلی گویا مذاقشون پست است فیلم های هستن که ریتینگ گفتن ریتینگش رو میبینید فرض کردیم از بالا 7 بالا باشد علاوه کینوی کاری کوچک نیست بسیار کریتریا ها هستن که اونها رو باید شما از نظر گذرانید بعد از آن کینو بینید ولی هستن حالت هایی که بداهتا فیلم های خوب هم تماشا میکنید بینندگان عزیز ما رو ترک نسازید ما پس از بخش رکلام برمیگردیم باز که چی علاوه داره خب شاید فکر من بر ضد بعضی سخنها باشد من اصلا بسیار وقتا توجه میکنم به فیلم های که قهرمانش به گفته از ستاره هستند مثلا ایپمن یا بروسلی و بیشتر به فیلم های اکتورهای مشهور جت لی توجه میکنم که طرز و اسلوب جنگ و ساختن فیلم های انا همون اکتور گویم برای من خیلی پسند از حسن الیاس اما در بعضی حالت ها فیلم هایی که استودیو نورانگیز فیلم ترجمه میکند به مثل شاید گویم بعضی از بینندگان یا دونن یا از اینها شوکت میگن هدایت یا بعضی از بله ترکی در اونجا علاقه از روی ژانر هم جدا کردند فیلم های سریالی که از حیات گرفته شده است یعنی که به حیات خود همونها وابسته است و بعضی از فیلم هایشون از روی حجو ترجمه شده است که من واقعا با اونهایی که ترجمه میکنن خیلی احسن میگم چون سبک و اسلوب تاجیکانه استفاده کردن در فیلم و من نمیگویم که اقتدار توانایی چنین فیلم ها رو نوارگیری نداریم اما چون ترجمه میکنن که واقعا هم برای استراحت کردن فایده دارد تشکر زیاد خب استاد چیزی گفتنی هست انا اینجا بسیار فکری ناز گفتن مسئله انتخاب من یک چیز باید حتما اینجا گویم که من ختم کرده دانشکده تئاتری شهر مسکو میباشم فاکولته اکتوری یعنی دیپلم من بنویسی اکتور تئاتر دراما و کینو من نمیگم که اوه من یک 12 تا فیلم بازی کردم نقش نه من همه سالا همه در چقدر سالی که من امروز در مرحله امروز عمر دیدم همه وقت نمیگفتم به کارگردان ها هدف دیگر بود هدفی من شخصا دیگر بود من از یک مرحله اومده رسیدم که اکنون حاضر اگر کارگردان ها مراجعت کنن همه گفتگی شدم برای اینکه به اون هدف هایی که در من بود من رسیدم این یک دوم از در خصوص انتخاب مثلا من یک دور زمان شنیدم که اکتور مشهوری تاجیک هنرمند مردمی اتحاد شوروی دورنده جایزه دولتی SSSR خورشیم گدویف یعنی یک نقش بازی کردند که مثلا از بین 27 اکتورهای مشهوری سابق اتفاق شوروی اون کس گذاشتن 28 اون کس گذاشتن به نقش اساسی در کیناستودی آذربایجان فیلم نقش عوضخان این فیلم تاریخی است و تا امروز
کمینه من بسیار دوست میدارم فیلم تاریخه چی با این گذشتگان ما از آنها باید آموزیم. از این لحاظ وقتی که من وای فیلم کوفته یافته دیدم من همین قدر اکو نسبتی هم اکتور هم نسبتی مثلا کسب خودم فخر کردم چی گفتم نمیشه. بیاید من برای شما این سوال واگذار کنم که با فکر شما همچون کارشناسی سوال بیننده با دقت و بیننده بی دقت کیست آنها؟ با هر دوتون سوال. اصلا در مسئله تماشای فیلم انسان ها با یک چند گروه جدا می شوند. مثلا برای بعضن انسان ها فرق ندارد که همین قصه در کجا ثبت شده است، در کجا باید ثبت شود. وقتی که همین صحنه ثبت میشد افتاب برآمده ایستاده بود یا فرآمده ایستادگی بود، افتاب در بالای سر بود، این صحنه در خانه ثبت شده یا که در بیرون فرق ندارد. آنها از پس قصه می روند. یعنی همین قصه چه سر می شود، مضمونش چی است و چی داده می تواند، یعنی از پس قصه می روند. حتی با همان فحش هایی که اکتورها میکنند، حتی با همان دروغ هایی که هنرمندان بازی کرده نمیتوانند اعتبار نمیدهند. یعنی آنها از پس قصه میروند. لیکن بعضا انسان ها هستند که حتی یک فحش، حتی یک آهنگ دروغ آنها رو عصبی میکند، تماشا نمیکنند، فیلم رو میگردانند. این مضمونش اون است که وقتی مثلا برگ در آسمان می ایستد و ما تنه و ریشه درخت رو نمی بینیم. این مانند همین است، دروغ، فریب. وقتی اکتور، هنرمند حالتی باطنی ندارد، وقتی او بازی کرده نمیتواند و انسان هایی که این چیز رو میدانند و میبینند تماشا کرده نمیتونند این گونه فیلم ها رو. و یعنی از نقطه نظر من فکر میکنم اکنون این یک قالب نیست، تماشابین عادی هست که از پس قصه میرود، یک مردم زیایی هست که میخواهد که از همین فیلم ها برای خود یگان غذای معنوی بگیرد، یعنی تغییر یابد زندگیش، یعنی دانسته میبیند که باید در زندگیش یگان تغییراتی به وجود بیاید. فهمم. تشکر زیاد. اصلا میشه که کینوی تاجیک رو با یگان کینو مقایسه کرد؟ اگر که هم با کدام؟ وقتی که ما فیلم تاجیکی خودمون با فیلم های مثلا خارجی قیاس میکنیم، اولا ما اقتدار مالی همین تاجیک فیلم دیگر لحاظی که ما تا کدام اندازه واقعا هنرمندان کسبی داریم، تجهیزات بلندپایه‌ای که برای فیلم برداری هست، این چیزاش هم باید همین عموما بودجت فیلم برداران خودمون هم به اینابت گیریم. وقتی قیاس میکنیم ما تنها همون فیلم قیاس میکنیم، لیکن پس فیلم زحمت ها، تلاش ها، مبلغ های اصلا به اینابت نمیگیریم که این چیز نادرست است. هم برای همین من قیاس نمیکنم. من بودجتی که آنها دارن، معاش ناچیزی که میگیرن من با خبر هستم. از جهت منتالیته گویم اگر ما همگی با فیلم های ازبکی میتوانیم قیاس کنیم، چون که عرف و عنعنه های مانند داریم، رسم و رسوم های یخیله داریم و حتی بعضی فیلم ها من دقیقا نامش راست کرد در خاطر ندارم، نمیخوام خطا گویم، لیکن از جهتی من این سبب های پشخوری آیله ها و دیگر چیزایی که در فیلم تاجیکی هم هست و در فیلم ازبکی هم لحظه های مانند کرده میشه، لیکن نام به نام فیلم مانند کرده نمیتونه. تشکر. فهمیدم. خب مرحمت سید مختار. باید یک سخن میکنم درباره اون که چرا ما قیاس کنیم. یک نفر کارگردان لازم است که باید یک کاستینگ گذراند که نفران بسیاری هستند که خواهش بیپول در فیلم بازی کردن رو دارن، حتی کمک کردن رو دارن و ما باید تنها بسیار کارگردانای ما اول میگن که مبلغش اینقدر میبرود، بعد از این اینقدر میبرود که درآمدش میگیرم. یک نفر در کار که باید با گفتی از سخنهای لهجوی گویم خونه بینی باشد در همین جاده که اول خودش رو در همین جاده بخشد و گوید که من باید به اون مقصد برسم که مردم میخواهند و اون رو نوار برداری کند که در حقیقت داغ روز باشد که مردم خودش بیاید و تماشا کند و مبلغ خودش بیاید. ما اول فکر میکنیم نان، بعداً میگیم که نام یک چی است در مسئله سخنشون. اون چیزی که حاضر گفته ایستادیم این بسیار یک ساده ما برکشته ایستادیم ساحه سینمایی برای اون که 400 500 600 هزار سومانی مبلغ یافتن و فیلم گرفتن کاری سهل و آسان نیست. بعد مثلا فرض کردیم میدان نوار همین گونه جا هست که
مثلا همین لحظه اگر در همین میدان نوار همین تلویزیون نباشد یا مثلا من همین کرسی نباشد یا اینکه در خوراک نصف روزی برای هنرمند خوراک ندهید یا اینکه برای بایگانی با گرداندن فیلم های کادرهایی که شما نواربرداری کردید شما دیسک درست نداشته باشید یا اینکه برای نواربرداری یک تا کامرای خوب و آرمی رد نداشته باشید این مضمونش اون است که هر یک دقیقه فیلم هر یک دقیقه که میدان نوار به شما قرار دارد این مبلغ است یعنی برای چی مبلغ میگویند برای اون که در میدان نوار به مبلغ کار کردن بسیار کار احمقی است ما چندین مرتبه همین کارو کردیم مثلا ما از فیلم پیمان آغاز کردیم تماما یک سامان نداشتیم لیکن گفتیم ما تاجیک ما فیلم میسازیم ما آینده سینمای تاجیک رو بنیاد میکنیم فلان فلان لیکن من دوستان من بسیار خوب میدونند زمانهایی شد که وقتی شد که زمین خانه رو فروختم ما زمین پدر رو فروختیم برای فیلم حالت‌های شد که ماشینمون رو به گراو گذاشتیم حالت‌های شد که از چندین نفر از دوستان از همین ها ما مبلغ پرسیدگی هستم یعنی سخن درباره چی میرد سخن درباره اون میرد که در تاجیکستان امروز فضای سینما نیست در تاجیکستان برای فیلم ثبت کردن ما فضا نداریم فیلم ثبت میکنن لیکن کینوتئاتر نیست که مردم رفته تماشا کنند مثلا فیلم های خوب ثبت کنید لیکن مردم مبلغ ندارید که رکلام کنید یعنی سخن درباره چی میرد سخن درباره اون میرود که امروز تا حال سینمای ما به تجارت مبدل نگشته است تماشابین نداریم اینوستر اون نفری که مبلغ دارد باور ندارد به این ساحت برای ساختن فیلم یک سال لازم است زیاده اکنون برای ساختن فضا 10 سال 15 سال 20 سال لازم است مثلا از دوره استقلالیت تا به امروز چقدر آماده رسیدیم ما سلجان بخشش استاد چرا کینستودیو سینما رو مردم میشناسند از اون دو مثال بیارم از همون جوابی شما با فکر شما با کمینای در دوره شوروی یک فیلم با دولت خودونظرف یکی از کارگردان‌های نامی تکلیف کردند تلفنی ما گپ زنان کردیم شاهدی من سیرام ایسایو هستن دویم نقش اساسی با اگر فیلم دیده باشید از روی اثری نیسو یعنی نیسو از روی اثری انا لوکنیتسکی و انا تکلیف کردن من باید دکتر بازی میکردم که آخر با هم نیسوی گرفته میرود هم تو من یک مرحله باید 4 ماه میرفتم پامیر با خورق بود و دوی مرحله و نیم سال میبخشید من نه خانه‌دار بودم نه باید بعد از یک روز خانه‌دار میشدم و خانه پایدن در کار و دیگر البته من اول گپی که گفتم میبخشید من رفته نمیتونم انا اگر شما در اولی صحبتم گوش کرده باشید من گفتم فقط من هدف که دیگر بود نمیگفتم یکی از هدف‌ها همین بود مبلغ بزرگی میفهمید انا این یک دوم به قریبی همگان معلوم است ممکن بعضی از شما در همان نمایشنامه باید باشید نمایش پوشیده فیلمی دو بود دو فیلمی محیدین مظفر پوشیده بود من شما با 100% گفته میتونم که اگر همون فیلم حاضر ما نشان تیم خوجند دور نروید خوجند به نشان تیم اگر خیلی بیاین خیلی ممکن 100-200 نفر آدم میبیاد تمام دیگر نمیبیان برای اینکه بدیعیت فیلم فهمیدن در کار انا این جوکتی انا برای همین هم استادانی که با محیدین مظفر گفتن اینا گفتن یک بار تاجیکستان نشانته نقش اساسی که در آنجا بازی کرد صلاح‌الدین فهمیدن از یادم برآمد بهترین جایزه مردانه گرفت میفهمید الکای یعنی وای پیشنهاد دادن که دولت‌های دیگر دولت‌ها با یعنی شرق و غرب نشانتیتون این فیلم پیش از همه چرا آنها میفهمند برای اینکه آنها بینی‌ها در این جاده پیش رفتن تصورات بسیار عالی جناب دارن تشکر استاد قیاس نباید باشد خب اسفندیار استاد مبارزی محمد مرحمت اسفندیار هیت خب تشکر زیاد یک مسئله است که یگان فیلم ارزش یک بار تماشا کردن نداشته باشد چون اگر ما در یک کتاب مؤلف مثلا 2 سال 3 سال 5 سال زحمت کشد در یک فیلم نه تنها یک نفر حتی 30 نفر 40 نفر زحمت میکشند بجز اینکه چقدر دستگاه های ثبتی مثلا در خفای این کار میسته چقدر مثلا اندیشه ها افکار ها اگر ما در مثال آن که در سوال آن که اینخترش یعنی ما فیلم تاجیکی با کدام فیلم ها میتونیم مقایسه کنیم
اینجا مسئله اساسی آن است که از کدام نگاه، از نگاه ثبت مثلا، از نگاه سناریو، از نگاه چی مثلا، از نگاه اکتیاری و این چیزهایی هست که ما فکر میکنم مقایسه کردن بسیار وزنین است. شاید از نگاه سناریو، شاید از نگاه مضمون با کمی از دولت‌های همسایه خدا ما که زندگیشون مثل ما است مقایسه کنیم، لیکن گپ در سر آن است که هر ملت، هر منطقه، هر فرض کردیم جامعه از همون روزگار و زندگی خودش فیلم میبردارد. چون ما نمیتونیم که مثلا یک فیلم آمریکایی که در امروز میبینیم خواهیم که همینه امروز مثلا کیناسازای ما سازند. این هیچ گونه مثلا در نه از نگاه تکنیکی، نه از جهت مولی، مثلا نه از نگاه سناریو ما این به مثلا دست داده لایق شده نمیتونیم. تشکر. در حوشه سخنهای اسفندیار یک چی هست که یگان کارگردان گالیوود آمده از درد تاجیک نمیگوید. این چی است؟ این حالت طبیعی است و در مثال اون که فیلم این یک اکادمی است که در آنجا هم موسیقی است، هنری موسیقی، هنری نواربرداری، هنری تنظیم، هنری اکتیوری، هنری سویت، هنری ثبت. یعنی این یک اکادمی است که نمیتوان مثلا با یک دو سه نفر شخصانی تصادفی فیلم برداشت. تشکر. استاد یک سوال برای شما. فکر ما گویم انتظار شدیم. در همین جا. خب باشد. من شما می‌فهمم بعد من سوال می‌کنم. سوال دارم. اول سوال یکم سر کردید باقی قیاس کنیم. دوم مسئله مبلغ گفتن. سوم یک سخن جالب شد اگر مشخص کرده گویم مکتب فیلمسازی ما سخن گفتن. یکم مسئله اقتصادیات با ما فیلم رو تجارت کرده نمیتوانیم، تجربه دانش نداریم. نتوانستیم و حالا نمیتوانیم، تجربه دانش نداریم. برای اینکه ما درک نمیکنیم که این زمان اقتصادی بازارگانی است. یک روز با امیدین مظفر نشستیم، هر دوم صحبت کردیم پیش از آنکه فیلم پیراهی مربی ثبت کردن. حتی از سید مراد دولت پرسیدم که استاد به همین فیلم چقدر مبلغ صرف شد. آن نفر گفتن که مبارز کسی این فیلم رو با مبلغ 5 میلیون دلار به ثبت گرفته نمیتواند. یعنی آنها ممکن از این زیاده مبلغ صرف کردن. فهمیدید؟ برای همین ما تجارت کردن نمیتوانیم. فیلم رو همچون تجارت تصویر کردن. دوم مسئله مکتب و سبک و دیگر چیزها. میدونید چی؟ وقتی من فیلم های تاجیکی رو تماشا میکنم یک تاثیرات مرا فرا میگیرد. همون تاثیراتی فیلم صحنه زنی آهنین. کارتین همین است. کارتین همین است. فقط دراما، فقط همون میزانسین نمیگویم، ساختگی هست. کجا تکنولوژی؟ زمان خیلی پیش رفته است. وقتی که ما با بازار یک مال رو میبریم ما باید از تکنولوژی معاصر استفاده بریم. حتی یک استودیوی عادی که امروز معرکه توی ها رو ثبت میکنن همون قدر آرایش دارن، همون قدر تکنیک دارن، همین قدر برنامه‌های کامپیوتری رو استفاده میبرن. ما فقط فیلم های ما حاضر از بس که تجارت کردن نمیتوانیم، بودجه ما امکان نمیدهد، فقط در فیلم های ما فون هست، منظر هست، اکتور هست، قصه و حادثه هست. یعنی فقط فیلم های ژانرش با استادا درست میدونن، دراما هست در ما. فقط درد. فیلم درد نیست. در فیلم هست، در فیلم خنده هست، درد هست، شادی هست، موفقیت هست، مظفریت هست. در یک فیلم یک چند احساسات برداشتن ممکن است. مسئله قیاس و گپ زد ما تا برنامه آغاز هر دوم صحبت کردیم. مسئله قیاس ما میتوانیم قیاس کنیم. برای چی؟ فیلمی مؤسسه دولتی تاجیکینا با فیلم مؤسسه دولتی سرخ سینما یا سینمای کلاب میتوانیم قیاس کنیم که خصوصیت‌های فرق کننده شون در چی است. مثلا فیلم شوروی رو با فیلم معاصر مقایسه کردن ممکن است؟ خودمون رو با خودمون. مثلا اسفندیار کاتگوری ها رو گفتیم. همین استاد نظم میدونن در دوران شوروی وقتی که رستم سهراب به نوار گرفته شد، سیاوش به نوار گرفته شد، در وقت خودش یکی از بهترین فیلم ها در تمام اتحاد شوروی اعتراف کرده شد و دیگر. اما از نقطه نظری فیلمسازی جهان هم نگاه کنید دیگر در همون وقتش من نمیدونم چگونه، لیکن همون صحنه های رستم سهراب جنگشه وقتی که حاضر میبینید، وقتی که شما گلادیاتور رو میبینید، وقتی که شما جنگ تروی میبینید، شما با کدامش معقول؟ برای من هزار بار و میلیون بار ترای کتی و معقول نظر به همون صحنه و لیکن اونجا به حقیقت بیشتر استفاده کردی. مثلا اسب زنده، جنگ زنده، شمشیر زنده، دیگر گفتی مبارز که اون دروغ زیبا که کینو
رژیسوران میدونن اون استفاده تکنولوژی امروزه که میدونن و کینوی چنون میگیرن که آدم به حیرت میاد. این چیز برای همین هم از در پیش من گفته گذاشتم که اون فیلمی که دوی که مثلا محیدین مظفر بود و بینیم زمینی توجیکانه بود. انا برای همین هم اینجا ما هر روز میبینیم. برای همین هم بدیعیتش به نگاه نمیکنیم ما برای ما عجایب باشد ما اونجا رفته و بینیم دیگر چیزهای بینیم لیکن اون چیه که ما همه روزه میبینیم دیدن نمیخوایم قیمتی فیلم یعنی این دو در همین انا برای من استادانی که میبخشید این کور دیپلمی محیدین مظفر کور دیپلمیش استادانی که در مسکو این رو دیدن گفتن که نه این اول اروپا بنشونده سونیان من گردم از فرصت استفاده برده از مقامی که امروز من دارم استفاده برده اینجا گفتن در اروپا برای این یا این و دیگر فیلم دیدن همه شبه کودکان اجازت میپرسند که کدام کینوی بینم از پدر و مادرشون یعنی این هم نمودی تربیه در خوجند باستانی ما هستن آیله هایی که همون وقتی خوابی شیرین خورترکم اجازت میتین که راو تلویزر درگیرون راو فلان فیلم بین اگر ما خودمون رو از خودمون سر نکنیم خودمون رو تربیه نکنیم برای به خاطر چی ما فیلم میبینیم میبخشید اون صحبتی که ما اینجا دیده ایستادیم استاد ممکن است یک سخن گویم شما گفتید استادان توصیه دادن که محیدین مظفر اون فیلمی دوی که ساخته است به ملت تاجیک نشان نده نه این معنی من فکر شما رو عیناً گفتم با ما نشان نده با اول با اروپا نشان یعنی ذوقی زیبایی پرستی بدیهی‌شناسی آنها بلند است این ما پست است من کلا به این قضیه نیستم یک کم طرفی مسئله اگر که زمینی باشد همون قدر فهمیدنش آسان میشد شاید آن بند و چگیل‌های مخصوصی هست که و متخصصان میفهمند متخصصان تماشابین عادی نمیفهمند فکر نمیکنم که اروپایی ها از ما یک کله بلند باشند و اون چیزی که شما گفتید اون چیزی که زمینی هست و اون چیزی که اروپا تکنولوژی استفاده میبرد کینوی زمینی بهتر از اون نه روزی نیستم دنیا برابر دیگر ساها اونقدر پیش رفته است که حال ما یک موی آمد نرسیدیم در ساحه علخصوص سینما من نکم از یک 2-3 هزار کینو دیگه هستم اکنون همه فکرها زیاد هستم همشه جمع کرده مشخص کرده گفته نمیشود با وجود این خواهش میکردم که اول فیلم هایی که امجی استحصال میشوند برای ما نشان دهند چرا ما حق نداریم حقوق معلوم نداریم یک چیز است در مسئله قیاس که حالا ما کمی نزدیک اومدیم حالا توجیک فیلم بهترین تکنولوژی های دارد مثلا آری الکسا کینوکران ها سویت ها 100% تکنولوژی وجود دارد تجهیزات هست لیکن برای یک فیلم در سطح اروپایی و امریکایی گرفتن باید مکتب رشد کند باید هنرمند رشد کند مثلا امروز ما داریم مانند براد پیت ما داریم هنرمند این یک طرفی مشکل من در مجموع چون اکادمیا گفتیم فهمیدم داریم یک رژیسور مانند ریدلی اسکوت یا مانند کامرون همون رژیسورها رو ما باید که سوال نمی‌کنیم البته مکتب در کار مکتب لازم است مانند وای ما همه تجهیزاتی درون انسان نشون میداد که در بیمارخانه ما داریم اما دکتر نداریم وقتی میکشه وقتی به صحت کنه نشر کار همون وایاکتی لوازم تو اصلی ها اون خیر ما همه چی داریم کران داریم دیگر چی داریم دیگر نه اکتور نداریم کی نداریم نه نداریم نه با اون معنی داریم نه داریم در کیوس سخن درباره دیگه چیز من جواب میدم ممکن گپ درباره اکتور رفت میبخشید من اکتور کسب اساسی ام اکتور درام تئاتر و کینو میبخشید من جواب میدم میکسب جواب میبخشید ما اکتور یک چی استاد یک چی است اینجا ما مشخصا نگفتیم این در مجموع گفتیم استاد عزیز در مجموع باید گل بهار نمیشه خوب باید گل بهار من خواهش میکنم این تمام واسرو من نگاه کنید اما اکتوری که براد پیت گفتید اکتوری که براد پیت گفتید پولی ناز میدیم گید بارکالله میبخشید استیمول میگوین بگذار همه اکتوری تاجیک و $10,000
10% مبلغ همون برید پیت تیاد اکتوری تاجیکستان برید پیت 1.0 میزنه. تشکر استاد بهار لیکن در مسئله برید پیت یک چیز گفته بودم وقتی با استاد قربان صابر صحبت کرده بودیم گفتن که غلطی ما هنرمندان اون است که در تاجیکستان تولد شدیم اگر ما در آمریکا تولد میشیم شاید ما برید پیت میشدیم شاید ما لیوناردو داوینچی میشدیم. تشکر استاد. بنابراین نقش اساسی رو در فیلم سازی اکتورای بسیار عالی جناب داریم. من گفتم خیلی اون کس سینی سالشون رفتن بقریبی 85 سالشون قید کردن هاشمی گدویفه. اینترویو کاریم بینید یک چیزی دیگر هم هست استاد یک چیز دیگر بهار ایگراف کلمه بهترین فیلم ما میخوایم که شما البته دورن قالبتون میگرفتنی مورا لیکن اکنون داشته نمیشه من چون این فکر میکنم برای ساخته شدن فیلم مکتب لازم است مکتب و برای یک فیلم رو ساختن کیها نقش اساسی میبازن یکم پرودیوسر اون نفری که مضمون محتوا تشکیل کار مبلغ سرچشمه درآمد ترغیب و تشویق دیگر همش به مشغول است. دوم آدمی که همون چیز می نویسد سینارو نویس. سوم کارگردان همون چیز رو چگونه میبیند. امروز ما مکتب هستن نماینده من استاد هستن اینها مکتب زبان شوروی رو گذاشتن که واقعا تا سالهای 1990 وابسته به پیشرفت علم و تکنولوژی کسبیتی اونها به اون آمده است اونها مکتب گذاشتن لیکن امروز وابسته به تکنولوژی اطلاعاتی امروزه ما کارگردان نداریم واقعا نداریم دیده نمیتوانند نداریم واقعا مکتب نداریم برای این رفته خوانده ایستادن نفرانی هستن که مثلا برای این رفته گالیوود بخوندنشون لازم است برای این رفته اروپا و تحصیل کردنشون لازم است اونجا تماما دنیا دیگر است در مثال مکتب استاد در مثال مکتب یک چی است مؤسسه دولتی تاجیک فیلم در همجایی با مؤسسه دولتی ازبک فیلمی هنری جامع و نوایی میگیرد و مصلحتگر و راهنما یا راهنشانده همین فیلم یک نفر کارگردان از تاجیکستان فیضلو فیض و یک نفر کارگردان از ازبکستان و راهنمای همین دو جوان لیوک بسون است و این الکه یک مکتب این الکه یک مکتب لیوک بسون بله اون که استاد عزیز تشکر اون چیز رو من فکر میکنم که فستیوالی که در ازبکستان شد شاهد بودم یادم یک مسئله یک الهام میکنم تو با اون مسئله که گفتن که مبلغ معاشی گیم اکتورانی ما کم است و از اون گلیوود نمیدونم 5 میلیون یورو میگیرد من فکر میکنم که وقتی که اونم اولین کارش سر کرده بود اینقدر مبلغ نمیگرفت و برای رسیدن به امروز کوشش کرد. تشکر شمشاد تشکر استاد بینید حاضر از نگاه بینندگان و از نگاه فیلمسازان واقعا یک بحث ها و ناراضگی ها بین شده است. من اگر از نقطه نظر بینندگان به هر دو شما سوال گذاری کنم وقتی که شما رفتید بازار پمیدور خریدید مثلا شما میپرسید که چند بار آب دادید چقدر دارو پوشیدید نوری پوشیدید چقدر مهنت کردید چه خیلی نرم کردید و به مانند همین مثلا چرا بیننده تاجیک اون مهنتایی که ما گفته ایستاده مثلا اندیشه کند که مثلا زیر این یک دقیقه که من میبینم 10 ماه 1 سال مهنت است گفتم مثلا چرا مثلا بیننده این چیز رو یک چی است بیننده تماشابین تماما عهده‌دار نیست که فکر کند که برای این صحنه چقدر مبلغ صرف شده است چقدر زحمت ها کشیدند هنرمند در اینجا برای چی گریه کرده است با کدام واسطه گریه کرده است در اینجا چگونه به حالت درآمده خندیده است از خنده چگونه یک بار برگشته است به گریه تماشابین به این چیز تماما چی نمیکند توجه نمیکند و عهده‌دار هم نیست که گوید که اینجا همه خیلی شده است تماشابین تنها تماشا میکند تمام تماشابین تماشا میکند و از روی ذوقش برای خود چیز میگیرد لیکن چخیلی که گفتیم یک چند گروه به یک چند گروه تقسیم کردن ممکن است هستند نفرهایی که میگن که ای همین صحنه به 2000 تا آدم جلب کردی نه این مسافکه بینند این همین برای مسافکه یک روز به سیامکه کردن بین چه رکورس‌های استفاده برده است فقط هم تو قاپیده است استدیکام وقتی گرفته رفت از قهرمانی اساسیه هم نمای میانه هم نمای میانه اول دوم و هم نمای عمومی نمای دوره همش با یک استدیکام استفاده برده است برای چی برای اینکه اینجا مردم زیاد یک روز به جمع کردن آسان لیکن 10 روز جمع کردن نمیشود یعنی مضمون همین اونهایی هستند که فکر میکنند لیکن تماشابین تمام عهده‌دار نیست گوید که اینجا چقدر رسخود شده است چقدر خرج شده است پس از این پرابلم گفتم چی مضمون مثلا این مضمون اون است که ما واقعا باید یک گروه باید یک قسمتی مردم باید ما دونیم که فیلم با چی زحمت ثبت کرده می شود من یک سوال دارم همون سوال شما که پمیدور مثال آوردید انا
من دیگر سوال مرحبا. آیا با شما به فکرم حاضر هر دو بحث میکنیم. آیا با شما در مرحله امروزه دور نمیریم مونید و آسیای مونید و دیگر دولت های مونید همین خوجند باستانی ما با نفرانی هستند که فیلم میگیرن بچه های جوان آیا با شما معقول است؟ آیا قربی همون معقول است همون فیلمی که میگیرن؟ آیا که وها از کوچه فیلم برداری هم گذشتگیشان نه یا از کوچه اکتوری گذشتگیشان نه کمی نه با آنها واخدم میگفتی گپ ما گفتم به فکر شما آیا این درست است در مرحله امروزی که همین قدر پیشرفت هستیم ما تکنولوژی همه چیز بینیت پیشرفت است لیکن این کار درست است لیکن به اندیشه من باید یگان نفری پیدا میشود که همو به اون گپ گوید از طرف من ژورنالیستایی که در اینجا نشست بله این شاید سوال به اشتراک شما باشه چون نقطه نظری من به بیننده مهم هم نیست چون به خاطر که نقش من تنها سوال مسئله گذاری هست استاد ما بشناسیم سوخت سینما بشناسیم تاجیک کینو تاجیک فیلم بعد یکشان گروهی یک ایجاد گروه هستن از کون بادام بودن یک دو سه فیلمی یک یا دو فیلم حجوی آماده کردن ژانرش سبک بود حجوی بود مثلا در تومان ها بود چی بود دیده چه گپ زده دیده چه الکه طرز همون فیلم های نامبر کردن و گفتن الکه مناسبت چخیل حتی میبخشید دغل تر کرده میگم طرز بیانتون چخیل الکه خوش تومان ها بودن میگیم چی بودن میبخشید طرز بیانم نزدی مانند قرب همون فیلم رو میفهمم بارکالله من برای اون اعتراض ندارم به گپ شما سخن درباره دیگر چیز اینجا قاسم جان گفتن که آدم باید درک کند داند که یک فیلم سازی چقدر دشوار است دیگر من فکر میکنم که زمان این خیلی سوالگذاری گذشت همه کار دشوار است یگان کار آسان نیست فیلم سازی ساختمانچی میباید میگوید شما بنای بسیار شانه سازید با من نشان دهید من شما 4 کینو ساخته میتیم همه ساحه میگوید زمان سوال باید چنین گذاشته شود که شما یک بار فیلم ساخته پول کار کنید من این کار دشوار است زمان بازرگانی طریق فیلم ساختن پول کار کنید فیلم ساخته پول کار کنید بعد سونه کارمو پیش میره لیکن باندیشه ما از تو چیزی یک چیز دیگر هست فیلم نوارگیری میکنن که شاید در تاریخ میمونه یا اکتورای اونها رو مشهور میکنن یا اقتصادیات یا سینما به تاثیر میرسونن چون سوخت سینما خود به خود پیدا نشد که همین اگر مسئله تماشای فیلم رو بگیم اگر در شبکه‌های اجتماعی فیلم در فیلم از خود فیلم هم هست حاضرم نفهمیدید انا میبخشید من باز یک بار تکرار میکنم که اونها بچهای جوانی پیدا شدن که از بین همونها یگان نفر معلوماتی کسبی ندارن بله هرچی یگان نفر محیدین مظفر معلوماتی کسبی دارد و کارگردانی وگی که تمام کرده آمد شما در اون اینترویو کنم از من نقبید انا من به طور مشخص میدونم شما به طور مشخص نمیدونید میبخشید من استاد یک چیزی لو میکنم ممکن شاید شما به سخت میرسد این چیزی نه لیکن اون نفرانی که تصادفی که فیلم مثلا گیم استحصال کردن ها تماشابینش بعضی مثلا گیم فیلماشون از تماشابین فیلمایی که استودیو مثلا گیم اختراع کردن یا ساختن زیاد است ذوقشون هم برابر ده همه آدمای میبینن استاد این بحث دیگر است که مثلا صفات و اینکه سبکی مثلا اون چیزا بحث دیگر است یک چیز در یک جمله با اندیشه من باید این گونه گروه ها باشند چرا برای اون که سینما رو با گفتن با نوشتن نمیتوان یاد گرفت کردن میگیرن یاد میگیرن یا هیچ نباشد مقایسه میکنیم صفاتش رو با کردن میگیرن یاد میگیرن باشد اما چیز کتابی نمیشود اشتراکچیان عزیز موضوع بحث ما کدام کینو رو بینیم ما به خاطر چه کینو میبینیم اگر شما سوال داشته باشید با کارشناسان برنامه وابسته به همین موضوع خواهش میکنم از موضوع نبرم مرحبا سوال شما سوال من نیست سوال شما چی سوال دارید بعد دو نفر کارشناسانی سوال سوال من چنین است به خاطر چی کینوهای استحصال تاجیکستان رو بینیم تشکر استاد مرحبا تنها به خاطر اون بینید که ما هر سال با کدام عذاب در کدام زینه با کدام شک رشد کرده ایستادیم تنها به خاطر همین بینید مبارزی جان من جواب لیکن یک چیز دیگر است استاد یک چیز دیگر است وقتی شما در توی فرزند خودتان یا اینکه مادر خودتان پدر خودتان رو جستجو میکنید از بین انبوه آدمان یعنی مضمون اون رو دارد که همیشه کانتنت داخلی مبرم باقی میموند من هیچ باور ندارم که مبارز محمد یگان فیلم تاجیکی نبیند هر چنده که تحلیل نکنیم نبینیم که در کدام سطح قرار داریم
рафта ҳамон 10 сомон чипта харида тамошо карданатон ин саҳмгузорӣ аст ба хотири ҳамин бинед. من سوال شما این خیلی میگفتم من دوره شوریبی با تقسیم میکردم و حاضر با من امروزه رو در نظر امروزه دوره دگر خیلی من همین خیلی میگفتم با طوری اون که برای خودتون یک چیزی نوی گیرید آیا اون کاری که امروز سینماگران کرده ایستادن درست است یا نه؟ من سوال داشتم به هر دو سوالی من این است به نظر شما برای کینوی تاجیک موضع بهترین کدام موضع برای کینوی تاجیک که خصوصیت ملی داشته باشه و غیره؟ برای من همیشه که مقام انسان در مرحله امروزه در این جاده حیات در این حیاتی که بسیار تلاطم است بسیار با یک تیزی به پیش رفته شده است مقام انسان دیدم. همین مقام انسان در کدام کینوی تاجیک در امروزه انا همین دو با دیدم من یکتام بعد 30 سال یک دیدم یعنی همین نه باشه دیدم. من با اندیشه من سوالاتم جواب همین که با اندیشه من امروز باید ما همین گونه یک فیلم های داشته باشیم که همین نسل نورس نسل جوانی که گمراه شده با جنگ ها برای خودکشی می روند یعنی پیش همین روحی همین گونه جوان ها رو گیریم با ایدئولوژی خودمون یعنی ما باید نشون دهیم که این وای است و با همین گونه فیلم ها بالا بردن هویت ملی. همین خیلی کینو کجا هست؟ نه من همین گونه باشد. من میخوام که باشد. من میخواستم با هر دو آخرین سوال داده باشم. حاضر من گفتم که گروه های تصادفی که کینو ساختن گفتن که فهمش آنها همین گونه است برای همین مثلا گیم تماشابین زیاد در آن حالتی که فهمش مردم ما با مثلا گیم کینوی مثلا گیم بلند رسیده است و بعداً کینوهای میسازند که برای فهمش مردم ما نیست گفته استاداشون توصیه دادن که کینوی مهدی مظفر بیرون نشوندن و چگونه فهمش مردم ما مثلا گیم نسبت کینو زیاد بشه یا که چیکار باید کردیم مثلا هم مباینه طلایی رو از کجا پیدا کنیم؟ بله نگاه کنید ما اینجا بسیار ناز گفتن که فیلمی بریز کیمیاگرف بنسیون کیمیاگرف رستم و سهراب هم تو یا اینکه گفتار درباره رستم سال 1970 به نوار گرفته شد تا امروز من نمیدونم ممکن من خطا کنم تا امروز وقتی که از تلویزیون می نشون میدن من حتما همه کارم میبینم برای اینکه با من همچون تاجیک غرور ملی من با همون آنچه که در همون فیلم هست همین من حس میکنم دیگر فیلم هایی که من امروز میبینم نه برای من تماشا نمیکنم. سینما اون نیست که مثلا ما باید با همون سطح خلق فرویم سینما در یک سطح باید باشد که مردم یاد گیرد چیزه و لیکن با اون درجه نباشد که ما از اون چیزی نفهمیم مشکل نباشد. من همین سطح فهمش مردم رو نمیفهمم که شما از کدام روی معیار سطح مردم رو پست بها میتید من نمیفهمم. چرا مردم ما تفکری پست دارد؟ آخر کینوی ماتریس گالیوود ساختگی است، کینوی اواتار، ترمیناتور، کینوی فیلم های مارول که میلیاردها دلار کار میکند. همین بچه از صنف ششم تا 50 ساله تماشا میکنند. مگر اون کینو سطحش پست است که تفکر مردم ما پست است اون رو تماشا میکنند. خب نه چرا تفکر پست میگوید من نمیفهمم. اینجا سخن درباره دیگه چی میره؟ سخن درباره دیگر چی رفتی شده است؟ سطحش پست نه. آیا همین فیلم ها میبخشید همین اواتار که منم دیدم همین ماتریس هم دیدم آیا حیاتی ما به همین خیلیش ممکن اقلا 10% همون فیلم و تخیلات است بیشتر بارکالله تخیلات وای یک مثالا بزنید برای مثالا نه استاد ما حالی پول کار کردن رو نامرده بدیهیت هستیم نه حقیقت کتاب است استاد تشکر ما حالی پول کار کردن رو نامرده بنابراین کینوها رو کینو نمیحسابیم در کدام سطح تفکر میگردیم. معذور تشکر زیاد. بینندگان عزیز این درس کینوشناسی بود که ما وابسته به موضوع ما به خاطر چه کینو میبینیم بحث کردیم. اندیشه ها مختلف بود. من فکر میکنم خلاصه درست از خود شما است. در آغاز چون وعده داده بودیم آزمون ما یک آزمونی خورد داریم. برای شما حالا یک فرگمنت از فیلمی مرگ سودخور گذاشته می شود. شما وابسته به قهرمان یعنی همین فیلم خورش کنم که اصلا چی نام داشت، کی است و درباره‌اش چی معلومات دارید؟ کارشناسی هم جواب داد ممکن؟ نه استاد اما برای بینندگان است. کاری عمل حقی دستم را کی میدهد؟ اندگسته و بینه در راجع چی؟ نه حاضر دهد بعد دو برابر بگیری
метавонед ки ҳини тамошои ана ҳамин филм шумо чӣ чизро эҳсос кардед ба мо нависед. Воқеан ҳам ман ҳоло барои шумо рақамҳои телеграми студияро қироат мекунам ки метавонед чун дар мониторҳои шумо ҳаст ба мо нависед. Нафаре ки зуд менависад, нафаре ки гуфтам мумкин аст ки ҷавоби муфассал барои мо менависад. Мо 3 флешкорд бо ҳаҷми 64 гигабайт, 32 гигабайт ва 16 гигабайт албатта бо филмҳояш пешниҳод мекунем. Рақам 98 801 71 42 мебошад. дӯстони азиз, хуб, ман хотиррасон мекунам ки дар барномаи имрӯз иштирок намудан устоди азизи мо Умар Алиевич, хуш омадед. Устод Осим Орифпур, хуш омадед. Эҳсон Раҷабов устод, хуш омадед. Муборизи Муҳаммад, хуш омадед устод. Вазира Абулфайзова, Фарзона Муроди, Исфандиёр Ҳаитов, Шамшод Мирзоев, Саидмухтори Сейнанвар ва Савсан Одинаева. Ҳамаи шуморо ман ташаккур мегӯям, хуш омадед. Ва бинандагони азиз, ман бояд барои шумо мавзӯи навбатии баҳсро гуфта бошам, чун гуфта мумкин аст ки шумо интизор бошед. Мо вобаста ба мавзӯи нигоҳе ба таърихи кинои тоҷик ва равандҳои он баҳс мекунем дар дарси минбаъда. моро пайгирӣ кунед ва боз ҳам дар интиҳо мегӯям, мо гуфтем, хулосаи дуруст аз худи шумост. хайр.